تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، اس کی خاطر ہم اڈیالہ جیل کے قریب زیر تعمیر عمارت میں دھرنا دینے والی علیمہ خان اور پی ٹی اے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر سے پولیس نے علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، عمر ایوب، ملک احمد خان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس عمران خان کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں کو لے کر اڈیالہ جیل سے روانہ۔ عمران خان کے کارکن عباد فاروق کا آج عدالت میں پیشی کے بعد جاتے ہوئے کہنا تھا، عمران خان کو آج کے بعد رحمت اللہ علیہ لکھا اور پکارا جائے۔ میرا لیڈر عمران خان رحمت اللہ علیہ، سارے کو رحمت اللہ علیہ کہا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کر ڈالی اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہے اور سوشل میڈیا سے ان کو جتنی تکلیف ہے اس کا ذکر بھی کر ڈالا، لیکن جیسے ہی موصوف کی کانٹ چھانٹ اور ایڈیٹڈ تقریر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تو سوشل میڈیا کا ریاکشن انتہائی غضبناک تھا۔ سوشل میڈیا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حافظ صاحب کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی اور کل سے مسلسل ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس پر عدیل حبیب کا کہنا ہے، اس وقت سوشل میڈیا پر جو لان تان ہو رہی ہے، توبہ توبہ، آخر ایسی تقریر کون لکھ کر دیتا ہے، کیوں منہ کھولتا ہے یہ شخص۔ عاصم منیر کا کہنا تھا، قومی سلامتی اداروں میں بغاوت کو ہوا دینے والوں کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے آرمی چیف نے ہارڈ سٹیٹ کا مطلب بھی سمجھا دیا۔ فرماتے ہیں، جس ملک میں تمام ادارے قانون کے مطابق کام کریں وہ ملک ہارڈ سٹیٹ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں عاصم منیر نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا۔ آج اس ہارڈ سٹیٹ کی تعریف بھی بتا دی، یعنی ملک کا آرمی چیف خود تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے آئین قانون کے مطابق کام نہیں کرتے۔ سب جانتے ہیں کہ کون سا ادارہ آئین کو نہ تو تسلیم کرتا ہے بلکہ بار بار اسے توڑتا بھی آیا ہے۔ A country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا ادارہ؟ اس ملک میں صرف ایک ادارہ ہے جس نے ہمیشہ آئین و قانون کو روندا، بلکہ ہر ادارہ ڈنڈے کے زور پر چلایا۔ ہر ادارے کو کرپٹ کرنے والا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کو بھی ڈنڈے کے زور پر چلانے والا ایک ادارہ جس نے اپنے ہی آئین و قانون بنا رکھے ہیں۔ وہ کس منہ سے آئین و قانون کی بات کرتا ہے؟ پاکستان تو 77 سال سے ہارڈ سٹیٹ کے گنڈوں کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے پاکستان کو مار مار کے پہلے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک بار پھر اسے توڑنے کے درپے ہیں۔ آرمی چیف کی تقریر سنے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا نفسیاتی مریض ہے۔ اس قوم پہ مسلط کیا گیا ہے جو اپنی انا کا غلام ہے، ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے دنیا کی تاریخ الٹ کر قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ ریاست مدینہ نہیں بلکہ ریاست طیبہ تھی۔ کل اگر عمران خان ریاست طیبہ بول دے تو یہ کہے گا کہ ریاست تو یثرب تھی۔ اتنی چھوٹی سوچ اور اتنا کند ذہن شخص ملک پر قابض ہے۔ پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ، کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا۔ جنرل عاصم منیر نے جب امریکن سینیٹر سے ملنے جانا تھا تو مرعوب ہو کر ٹائی کوٹ لگا کر گیا، اپنے جیسوں میں روب دکھانا تھا تو فوجی وردی پہن کر آ گیا۔ اس نے اپنے تئیں مقابلہ اس سے لگا رکھا ہے جس کا پسندیدہ جوتا بھی پورے ملک کا برانڈ بن جاتا ہے۔ عاصم منیر صاحب کا فرمانا تھا، آج تک انسانیت کی تاریخ میں کلمے کی بنیاد پر 2 ریاستیں بنی، پہلی ریاست طیبہ، دوسری ریاست 1300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر آپ کی ریاست بنائی۔ ریاست مدینہ کے نام سے نفرت کرنے والے اس انسان نے ساری زندگی بغض اور احساس کمتری میں گزاری ہے اور یہ اسی حالت میں مر جائے گا۔ عمران خان ایک سیاستدان، انہوں نے ریاست مدینہ کا ذکر کیا تو بھلا ایک عسکری سیاسی پارٹی نے کہاں چپ رہنا تھا؟ انہوں نے ایک لیڈر کے مقابلے پر ریاست طیبہ کا نعرہ لگا دیا۔ کوئی آرمی چیف صاحب کو کہے کہ آپ کا کام عوام کو ویژن دینا نہیں ہے، یہ کام سیاستدانوں کے لیے رہنے دیں۔ عاصم منیر صاحب کو مزید فرمانا تھا، قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تم تحقیق کرو، اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیو، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے آگے چلا دو۔ اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔
कुरान और सुन्नत, आइन और कानून की बात करने वाला आसिम मुनीर बताएगा, कौम का इलेक्शन चुराने वाली फौज के सबूतों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इस पर तहकीक करने से किसने रोका है? सोशल मीडिया जब हकायक दिखाता है तो इसे आयत याद आ जाती है। क्या आसिम मुनीर को कोई कुरानी आयत आइन और कानून से गद्दारी पर भी याद आती है? आसिम मुनीर कितना तहकीक को पसंद करता है और कितना कुरान और सुन्नत पर चलता है? इसका सबसे बड़ा सबूत कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की ये गुफ्तगू है, जिसने सारी साजिश खोल कर रख दी। किस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन और बेशरम काजी इस धांधली के सहूलतकार थे। क्या इतनी बड़ी धांधली आसिम मुनीर और फौज के बिना मुमकिन थी? इसलिए आज तक इस कमिश्नर का कोई पता नहीं कि वो किधर गायब है। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है, अहमद नौरानी ने एक खबर की तहकीक की तो मालूम हुआ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटियों के सफारती पासपोर्ट्स बनवाए, सारे खानदान को नवाजा और फिर ईमान वालों ने अहमद नौरानी के भाइयों को लापता कर दिया और इनकी वालदा और बहन आज तक इंसाफ के लिए अदालतों के धक्के खा रही हैं और कोई जज इंसाफ नहीं दे रहा। आसिम मुनीर अपनी तकरीर में कुरानी आयत का हवाला दे रहा था। जो ही तकरीर खत्म हुई, इस्लामाबाद में याला बारी शुरू हो गई। आसमान से कंकर की शक्ल में बर्फ के छोटे छोटे गोले बरसना शुरू हो गए, जिससे इस इमारत की खिड़कियां टूट गईं। जहां आसिम मुनीर साहब तकरीर फरमा रहे थे, अल्लाह ने इस फासिक की तकरीर का जवाब दे दिया। इस पर शहीद अरशद शरीफ ने क्या खूबी कहा था, सोशल मीडिया तो सिर्फ आईना दिखाता है और अगर इस आईने में आपकी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल बदलें और अपने खद्दो खाल को बेहतर करने की कोशिश करें। मीडिया तो सिर्फ आईना दिखाता है और अगर उस आईने में आपकी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल बदलें, अपनी शक्ल के खदोखाल बेहतर करने की कोशिश करें। आर्मी चीफ और इसके टाउट्स को आपके सोशल मीडिया से कितनी तकलीफ है वो यहाँ नजर आ रही है। ये सोच होती है मदरसे के मौलवी की, जिन्हें बताया जाता है प्याला हराम है क्योंकि इसमें शराब पीते हैं, हालांकि इसी गिलास में दूध और पानी भी पी सकते हैं। इन जैसे मौलवी पहले स्पीकर को हराम समझते थे, इनको लगता था स्पीकर पर सिर्फ गाने सुने जाते हैं। आज ये स्पीकर पर तकरीर करने के लिए मर रहे होते हैं। तस्वीर बनाना हराम था क्योंकि इनकी सोच के मुताबिक तस्वीर सिर्फ गंदी ही बन सकती है। इसी तरह सोशल मीडिया से इनको तकलीफ है क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसी सोशल मीडिया से कितनी रिसर्च हो सकती है जनरल साहब को अंदाजा नहीं। इन्हें सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज का नॉलेज है, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड इसको ये मालूम ही नहीं सोशल मीडिया कितना बड़ा समंदर है। एक फासिक इंसान फासिकों के ग्रुप को वो बता रहा है जिसकी तारीख पर फासिक पूरा उतरता है। आर्मी चीफ साहब का मजीद फरमाना था कि आप सबने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनकर जमीनी हकायक से नावाकिफ करार देकर धुतकारा गया और अब इनके जज्बात से मुतासिर होने का दावा, जिन्हें कल तक दुश्मनों के आलाकार डिजिटल दहशतगर्द और फितनागर कहा गया, आज उन्हीं को कहा जा रहा है और आज उन्हीं को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनाओ। ये मुनाफकत की इंतहा है। जब मफाद हो तो कौम के सफीर, जब सवाल करें तो गद्दार। अगली नस्ल को जब मौजूदा पाकिस्तान की कहानी सुनाई जाएगी तो वो तुम पर और तुम्हारे साबका जर्नलों पर थूकेंगे और पूछेंगे क्या वजह है कि फौज में कभी कोई एक भी गैरतमंद अफसर नहीं आ सका। इसका जवाब भी हम ही देंगे क्योंकि अगली नस्ल को हम तमाम कहानियां सबूतों के साथ सुनाएंगे। आर्मी चीफ साहब का मजीद फरमाना था कि बलोचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेकर जा सकते। इस पर जवाब देते हुए जावेद हाशमी का कहना है, याहिया खान को भी यही जोम था कि मशरकी पाकिस्तान को अपनी हथेली की तरह जानता है। आज बलूचिस्तान के हवाले से आसिम मुनीर की वही बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं तो डर गया। ना मुक्ति बहानी याहिया खान की मुट्ठी में आ सकी और ना ही आसिम मुनीर 1500 लोगों को जकड़ सका। आसिम मुनीर की तकरीर पर तबसरा करते हुए हसनैन नदीम ने लिखा, बेहिस और अवाम से कटे हुए, कानून की बालादस्ती का दर्स देना जबकि खुद इसे रोंद चुके हों, एक डिक्टेटर की जिंदगी का बस एक और आम सा दिन। मोहम्मद उमैर ने कहा, सोशल मीडिया तो चले बुरा है, यहाँ मीडिया पर सारा दिन सिक्योरिटी जराए से खबरें चलती हैं और सब चैनल्स के माशाल्लाह सिक्योरिटी जराए एक ही हैं। क्या ये मामलात फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड पर नहीं चलते? कौन इसकी तहकीक करता है?